Hi everyone. In the last class, we studied electron transport chain, right? તો આ આખે ડાયાગ્રામમાં જે title slide માં છે, we have studied the glycolysis, we've studied Krebs cycle, we've studied even the electron transport chain. હવે જે ભણવાનું બાકી રહે છે, that is oxidative phosphorylation. Let us move and understand that. So there are three types of phosphorylation you will see in biology. ગમે ત્યાં કોઈ બી રિએક્શન હોય જેમાં ફોસ્ફરીકરણ થતું હોય એ ત્રણ આમાં જે હું મેન્શન કરીશ એ ત્રણ ટાઈપમાંથી એકાદા ટાઈપનું જ હોય છે. Okay, so let us begin with the substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation એટલે શું? તો કે તમારું કોઈ બી એક એન્ઝાઇમ હશે કોઈ પાથવેનું. For example, here we have taken the enzyme pyruvate kinase. Okay, આપણે pyruvate kinase લીધેલું છે, which was a part of your glycolysis, અને glycolysis નું last enzyme છે. એ enzyme કરે છે શું? તો કે it takes phosphoenol pyruvate PEP. Okay, આ phosphoenol pyruvate જે છે એની પાસે કહું phosphate group આવેલું હોય છે. This compound is a high energy phosphorylated intermediate. मतलब એવું એક intermediate, એવું એક ચયાપચયક કે જેની પાસે high energy phosphate છે. આવા અમુક compound હોય છે કે જેમાંથી તમે સીધું phosphate, high energy phosphate જે છે એ ATP બનાવવા માટે use કરી શકો. One example is PEP. Another example is of the enzyme in Krebs cycle. Krebs cycle માં જે GTP બનતું હતું, there succinyl-CoA. Succinyl-CoA જે છે એની પાસે એવું high energy bond હોય છે, which can be, that high energy can be used to make phosphate, give phosphate to ATP finally. Okay, so let us see here. You have substrate phosphoenol pyruvate. આ substrate જે છે એ any product માં convert થવા માટે from PEP it will get converted into pyruvate. પણ આ process માં એ phosphate ને દાન કરે છે. It donates the phosphate to ADP, right? અને ADP ને જ્યારે એક phosphate add કરો, so it becomes adenosine triphosphate or ATP. આ ટાઈપના reaction જે છે are called substrate level phosphorylation. Clear? આમાં એકાદું high energy substrate હશે. High energy substrate નો મતલબ એવું એકાદું ચયાપચય કે જેની પાસે આવું phosphate નું strong bond હોય. Okay, high energy bond હોય અને એ phosphate ને દાન કરી શકતું હોય. Clear? So when it will donate this phosphate, you will get ATP generated. Right? Fine. આ એક આપણે glycolysis જે છે એના બીજા કયા સ્ટેપમાં થાય છે? It also happens at the step where 1,3-bisphosphoglyceraldehyde gets converted to 3-phosphoglyceraldehyde, 3-phosphoglycerate, right? એ point પર પણ તમને ખ્યાલ હોય તો એ 1,3-bisphospho હતું એમાંથી એ ખાલી 3-phospho થઈ જાય છે. So that is also substrate level phosphorylation. Next, what we have seen is photophosphorylation. Photo, નામ પરથી જ તમને ખ્યાલ આવે કે photo means light. Okay, light ના મદદથી, પ્રકાશના મદદથી થતું phosphorylation. And this we saw in photosynthesis. Photosynthesis માં જોયું હતું. Clear? Light ના કારણે જે બી પ્રોટોન હતા એ કઈ રીતના thylakoid space માં ભેગા થતા હતા. Okay, proton gradient generate થતું હતું. And that proton gradient was used to make ATP. The part of the phosphorylation we'll be studying today is oxidative phosphorylation. આજે જે ભણવાના છીએ એનું નામ છે oxidative phosphorylation. એનું નામ oxidative એટલે છે કેમ કે તમે જોશો તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ દરમિયાન ભણ્યા ને કે NADH નું ઓક્સિડેશન થશે, FADH2 નું ઓક્સિડેશન થશે. તો ઓક્સિડેશન થતું હોય ને એની સાથે coupled છે. Fine? So it is known as oxidative phosphorylation. Let us see.
This is the comparison of electron transport chain in chloroplast and mitochondria. આપણે last time electron transport chain ભણેલા હતા એટલે મેં આ diagram લીધું છે just to compare. Okay, some things are similar but just in opposite direction. For example, આ જે છે આ તમારું Z scheme છે. આ electron transport system in chloroplast. Okay, તમારા photosynthesis વખતનું. તો આ process માં H2O જે હતું એ તૂટતું હતું અને એમાં you were getting oxygen અને H2O માંથી નીકળતા electrons જે હતા they were passed on and finally given to make NADPH. Okay, એ electron જે છે આ અલગ અલગ electron carrier એટલે કે electron ગ્રાહીમાંથી પાસ થઈ અને એ NADPH ને દેવામાં આવતું હતું. In mitochondria the opposite happens. Right, NADH માંથી electron લઈ અને આ બધા complex માં pass થતું it is finally given to oxygen to make water. એટલે ઊંધું થઈ ગયું, water gives electron here and water electrons are taken to make water in respiration. Fine. આમાં તમે જુઓ તો plastoquinone હોય છે, same thing here we have ubiquinone. પછી cytochrome BF, આપણે cytochrome BC1 complex, right, which is complex number 3. પછી again we have NADP reductase. તો એની સામે અહીંયા આપણી પાસે છે NADH dehydrogenase, right? So all of these in somewhat similar manner we have in both the systems. Clear? આ હું તમને presentation આપીશ ત્યારે તમે શાંતિથી આ બે diagram ને study કરજો and you will realize. Okay, so till last time we have studied all of this. NADH હશે તો electrons will pass through complex 1 NADH dehydrogenase, complex 3 which was complex cytochrome BC1 complex, through cytochrome C, then finally to complex 4 which was cytochrome C oxidase અને એ terminal electron acceptor એટલે કે oxygen ને electron આપી દેશે which will give you water. આ ત્રણેય complex જે છે એ 4 અને 2 proton ને matrix માંથી ખેંચી અને intermembrane space માં add કરતા હતા. This much we had seen. FADH2 જે છે that takes another route. એ FADH2 complex 2 થી શરૂઆત થાય છે. ubiquinone પછી complex 3 electrons then move to C and complex 4 finally moving to oxygen, right? complex 2 માંથી protons release થતા નથી. This much revision is enough. Let us begin with the chemiosmotic hypothesis and oxidative phosphorylation. જેવું આપણે થાઇલાકોઇડ ના કેસમાં ભણ્યા હતા એવું સેમ માઇટોકોન્ડ્રિયામાં પણ જોવા મળે છે. Here as well ATP synthesis is linked to breakdown of proton gradient. પ્રોટોન નું ગ્રેડિયન્ટ જે બને એક તરફ પ્રોટોન નું કોન્સન્ટ્રેશન સાંદ્રતા વધારે અને બીજી તરફ પ્રોટોન નું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું, આવું જ્યારે એક ગ્રેડિયન્ટ બને મેમ્બ્રેન ની આરપાર અને એ ગ્રેડિયન્ટ ને તોડવામાં આવે તો it will give you ATP. ઠીક છે? Here the H plus gradient or proton gradient across the mitochondrial inner membrane is generated. ઓમાં થાઇલાકોઇડ ની મેમ્બ્રેન ની આરપાર ગ્રેડિયન્ટ જનરેટ થતું હતું, થાઇલાકોઇડ માં વધારે અને બહાર ઓછું. માઇટોકોન્ડ્રિયામાં ઇનર મેમ્બ્રેન જે છે એની અંદરની તરફ એટલે કે મેટ્રિક્સ બાજુ H+ ઓછા અને ઇન્ટર મેમ્બ્રેન સ્પેસમાં H+ પ્રોટોન્સ નો સાંદ્રતા વધારે એવું જોવા મળે છે. આ કઈ રીતના જનરેટ થાય છે ગ્રેડિયન્ટ? So this gradient is generated by complex 1, 3 and 4. આપણે જોયું હતું complex 1 જે છે 4 પ્રોટોન ને બહાર ફેંકે છે in intermembrane space. Complex 3 also sends 4 protons outside and complex 4 sends 2 protons outside. So 4 plus 4 is 8 plus 2 is 10. So 10 protons જે છે are transported outside into the intermembrane space by these complexes. अगर FADH2 ની વાત કરીશું તો FADH2 માં
Complex 2 તો કાંઈ મોકલતું નથી. So complex 3 plus complex 4 will give you 6 protons transported outside. Okay? Plus જે ઓક્સિજન માંથી પાણી બનવાની પ્રોસેસ છે it takes place in matrix. તો oxygen plus electrons plus 2H plus. Okay? Half oxygen હોય તો 2H plus. અગર full oxygen ખાલી O2 લખો તો you have to write 4H plus. So for one molecule of oxygen you use 4 protons to make water. એટલે મેટ્રિક્સમાં પ્રોટોન જે છે એ જેટલા હોય એમાંથી અડધાથી વધારે બહાર મોકલવામાં આવે છે અને બાકીના હોય એ પાણી બનાવવામાં યુઝ થાય છે. તો હવે એવું રિયલાઇઝ થાય કે અંદરની તરફ પ્રોટોનનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું અને ઇન્ટરમેમ્બ્રેન સ્પેસમાં પ્રોટોન કોન્સન્ટ્રેશન વધતું જાય છે. આ તમને pH ના ચેન્જથી પણ ખબર પડે. pH તમે જોશો તો ઇન્ટરમેમ્બ્રેન સ્પેસની 7 અરાઉન્ડ હોય છે. ઓકે, અને મેટ્રિક્સની pH જે છે 8 થઈ જાય છે. So that much difference is seen in the hydrogen ion concentration. This gradient is broken down by movement of H plus into the matrix. આ gradient જે બનેલું છે એને તોડવામાં આવે છે જ્યારે H plus move back into the matrix. Okay? સેના through? તો કે through FOF1 ATPase. આ FOF1 ATPase છે or ATP synthase, which is also called complex 5. Okay? અને આમાંથી જ્યારે પ્રોટોન પસાર થશે ત્યારે એક ATP બનશે. Clear? So this is how oxidative phosphorylation takes place. This is the comparison. Mitochondria જે છે એના કેસમાં intermembrane space માં hydrogen ion concentration વધારે. This is the inner membrane જે electron transport chain થાય છે, and this is the matrix. જે dark side છે ત્યાં proton concentration વધારે છે, lighter side ઉપર proton concentration ઓછું છે. When these protons move back, એ જ્યારે આ FOF1 ATPase માં through અંદર આવશે towards the matrix, at that time ATP is formed. આપણે ક્લોરોપ્લાસ્ટમાં એવું જોયું હતું કે આમાં ડાયાગ્રામમાં જુઓ કે એના જે થાઇલાકોઇડ હોય એની અંદર આ થાઇલાકોઇડની સ્પેસ છે. ઓકે, એમાં પ્રોટોનનું કોન્સન્ટ્રેશન હાઈ છે. એ થાઇલાકોઇડ મેમ્બ્રેનમાંથી એ જ્યારે સ્ટ્રોમા એટલે કે આધારક તરફ જશે ત્યારે સ્ટ્રોમામાં ATP બનશે. Okay? This FOF1 ATPase is something like this. We have already studied the structure. આ એક revision જેવું જ છે. Right? So FO or F0 જે છે એ inner membrane માં ખૂંચેલું એક પ્રોટીન છે. Fine? It is cylinder in shape. એ cylinder જેવા આકારનું હોય છે. Then there is a shaft. એક આવું દંડા જેવું હોય છે, which will be connecting the F0 with F1. Okay? આ FO અને F1 ને કનેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. આ ઉપર જે ગુંબજ જેવું દેખાય છે જે લોલીપોપની જેમ બહાર નીકળેલું છે, this will be seen on the mitochondrial cristae. તમે જ્યારે માઇટોકોન્ડ્રિયાના સ્ટ્રક્ચર ભણતા હશો ત્યારે ભણ્યા હતા ને, lollipop like. So that is this F1 part. આ F1 part જે છે એ ATP નું સિન્થેસિસ કરવાનું કામ કરશે. F0 જે છે એ પ્રોટોનને અંદરથી બહાર લઈ જવાનું કામ કરશે. ઇન્ટરમેમ્બ્રેન સ્પેસમાંથી મેટ્રિક્સમાં લઈ જવાનું કામ કરશે. ઓકે, તેના બે પાર્ટ જે છે are divided between these two regions. FO જે છે will be transporting proton. પ્રોટોન જે છે અટેચ થશે from intermembrane space to this F0. આ F0 જે છે મૂવ થશે, આપણે ચક્કી મૂવ થાય એ રીતના. રાઈટ? when F0 moves, F0 જ્યારે મૂવ થાય તો એક જગ્યાએથી એન્ટર થશે, બીજી જગ્યાએ મેટ્રિક્સની અંદર H+ પાછું બહાર નીકળશે. આ મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે આપણે પબ્લિક ગાર્ડનમાં જવું હોય, ધારો કે રેસ કોર્સ જવું છે તો રેસ કોર્સમાં ગાર્ડનમાં તમને ખ્યાલ હોય તો ખબર છે એન્ટર થવા માટે એક ચકેડી ફરવી પડે અને તો જ તમે એન્ટર થઈ શકો.
એક તરફથી એન્ટ્રી લેવાની, પછી થોડું ફેરવવાનું ને પછી બીજી તરફથી તમે નીકળી શકો ગાર્ડનની અંદર, રાઈટ? સેમ થિંગ તમે પ્રોટોનનું વિચારો. અહીંયા ઇન્ટરમેમ્બ્રેન સ્પેસમાંથી પ્રોટોન F0 એટલે કે ચકેડીમાં એન્ટર થશે, એ ચકેડી ફરશે અને પછી બીજી તરફ એટલે કે મેટ્રિક્સમાં ઇટ વિલ ગેટ રિલીઝડ. આ ચકેડી જ્યારે ફરશે, when this F0 particle moves at that time, આ ઉપર F1 બી એની સાથે અટેચ્ડ છે એટલે એ પણ સાથે સાથે ફરશે. એ ફરશે ત્યારે ADP plus PI એટલે કે inorganic phosphate will give you ATP. Clear? This is the whole chemiosmotic hypothesis of oxidative phosphorylation. F0 is a membrane protein that forms the channel for H plus to cross. Okay, channel બનાવે છે H plus ને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે. F1 protein juts out in matrix. એ matrix ની અંદર એનું આવું બહાર નીકળેલું હોય છે લોલીપોપ જેવું. Has site for synthesis of ATP. એ ATP બનવાની જગ્યા છે. જુઓ આ પ્રોટોન મૂવ થાય છે અને એની સામે અહીંયા ATP બને છે. Okay. 4H plus pass through ATP synthase per ATP. 4H plus જ્યારે બહારથી અંદર તરફ આવશે ત્યારે એક મોલેક્યુલ ATP નું બનશે. ઓકે, 4H plus પર એક ATP. આટલું યાદ રહેશે? ઓકે. This is the meme I saw. આ એક એવું meme હતું જે મેં જોયું હતું. તમને ખ્યાલ હતો એરિયા 51 વાળું વચ્ચે થયું હતું ને, બધા people were going to raid area 51. Anyway, even if you do not know, તો એક એવું meme હતું કે પ્રોટોન છે, complex 1, 3 and 4 will be transporting it outside અને ATP synthase જે છે એને પાછું અંદર લઈ આવે છે. That is why this meme I found funny. તો મેં ખાલી નાખ્યું છે. Okay. Now we are going to study something known as shuttle system. આપણે આગળનું ભણીએ એ પહેલા આ શટલ સિસ્ટમ ભણવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ? તો ચલો આપણે એકવાર થોડું રીકેપ કરીએ. જેટલા બી NADH અને FADH2 ક્રેબ્સ સાયકલ વખતે બન્યા હતા. મેં તમને હોમવર્ક આપ્યું હતું. કેટલા NADH બને છે? 6 NADH. 3 NADH are formed in Krebs cycle for 1 molecule of pyruvate. એક એસિટાઇલ કોએ માંથી 3 મોલેક્યુલ NADH ના બને. એવા 2 એસિટાઇલ કોએ હોય, કેમ કે એક ગ્લુકોઝ માંથી 2 એસિટાઇલ કોએ, તો you get 6 molecules of NADH. લિંકિંગ રિએક્શન જે છે, જે પાયરુવેટ માંથી એસિટાઇલ કોએ બનાવવાનું કામ કરે છે, એમાં બી તમને 2 NADH બનશે, રાઈટ? So total you have 8 NADH અને 2 FADH2 which were formed during Krebs cycle. Clear? હવે Krebs cycle માઇટોકોન્ડ્રિયાના મેટ્રિક્સમાં જ થતું હતું. તો મેટ્રિક્સમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેઇન સુધી પહોંચવા માટે બહુ તકલીફ ના પડે NADH ને કે FADH2 ને. But what about the NADH formed during glycolysis? ગ્લાયકોલિસિસ વખતે જે NADH સાઇટોસોલમાં બને છે, યાદ કરો સાઇટોપ્લાઝમમાં બનતા હતા. યાદ આવે છે? What happens to the NADH generated during glycolysis in cytoplasm? જે સ્ટેપ પર NADH 2 બનતા હતા. From 1 glucose molecule you get 2 NADH. એનું શું થશે? એ તો માઇટોકોન્ડ્રિયાની બહાર છે. So there comes shuttle system. શટલ જે છે એ તમે ઓલું ફૂલ રેકેટ રમતા હોય એમાં ફૂલને પણ શટલ કહેવાય. પછી ઓલી અમુક રિક્ષા હોય, જેમ કે ક્રિસ્ટલ મોલ થી કેકેવી ચોક લઈ જતી હોય, કેકેવી ચોક થી પાછી ક્રિસ્ટલ મોલ લઈ જાય, તો એવાને પણ શટલ કહીએ. So here also shuttle system જે છે એ NADH ના ઇલેક્ટ્રોન્સ ને માઇટોકોન્ડ્રિયાની impermeable membrane. ઓકે, આ જ્યારે તમે માઇટોકોન્ડ્રિયલ મેમ્બ્રેન ભણ્યા હશો ત્યારે you might have studied. If not, let us discuss કે માઇટોકોન્ડ્રિયાની આઉટર મેમ્બ્રેન હોય ને, બહારની પટલ, એ ઘણી બધી વસ્તુઓ માટે પરવાનગી આપે છે. It is permeable to a lot of things. પણ એની ઇનર મેમ્બ્રેન જે છે, જે અંદરની પટલ છે,
ઇટ ઇઝ વેરી સ્ટિન્જી. એ બહુ કંજૂસ છે, એ બધી આઈટમને અંદર આવવા દેશે નહીં. તો એ NADH ને પણ નથી આવવા દેતી અંદર. ઓકે, તો હવે સાયટોપ્લાઝમમાં બનેલું NADH જે છે એ આરામથી અંદર બની જઈ શકશે નહીં. એના માટે આ શટલ સિસ્ટમ ઉપયોગી થાય છે. It will transport this high energy electrons of NADH across the impermeable mitochondrial inner membrane and free NAD plus to continue glycolysis. આપણે જેવું એનેરોબિક રેસ્પિરેશનમાં ભણ્યા હતા કે ગ્લાયકોલિસિસ ચાલુ રહે એના માટે તમારે NAD+ ની જરૂરિયાત પડે છે. હવે આમાં પણ એવું જ થાય, એરોબિક રેસ્પિરેશનમાં પણ અગર સાઇટોસોલમાં NADH વધી જશે તો ગ્લાયકોલિસિસ બંધ થઈ જશે. એવું ના થાય, ફ્રી NAD+ મળી રહે એના માટે પણ શટલ સિસ્ટમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. There are two shuttle systems. બે એવી સિસ્ટમ છે. એકનું નામ છે મેલેટ એસ્પાર્ટેટ શટલ અને બીજાનું નામ છે ફોસ્ફેટ શટલ, ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ શટલ. Let us see one by one. We will start with malate aspartate shuttle. આ શટલ હાર્ટ, ઓકે, એટલે તમારા કાર્ડિયાક મસલમાં, હાર્ટમાં જોવા મળે છે, લિવર, યકૃતમાં એન્ડ કિડની, મૂત્રપિંડની અંદર. આ ત્રણ જે ઓર્ગન્સ છે એમાં મેલેટ એસ્પાર્ટેટ શટલ જોવા મળે છે સાઇટોપ્લાઝમમાંથી NADH ને મેટ્રિક્સ સુધી લઈ જવા માટે. It is reversible. રિવર્સિબલ નો મતલબ અગર બહાર NADH સાવ ઘટી ગયું તો અંદરથી બહાર NADH લઈ જશે, અને અગર બહાર NADH બહુ વધી ગયું તો બહારથી NADH ને અંદર લેવાનું કામ કરશે. તો ઇટ વર્ક્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ NADH કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ. જેવું NADH વધારે કે ઓછું થાય એ બાજુ એ ચાલવાનું શરૂ કરશે. ઓકે, હિયર there are two antiporters playing an important role. આ antiporter નો મતલબ થાય એવી ચેનલ છે, વિચાર કરો કે શું વિચારશો, ચલો ઓલું આપણે જે ગાર્ડનની ચકેડી કહે છે એવું જ વિચારો. પણ એમાં કેવું કે એક માણસ has to go in this direction, એને બહારથી ગાર્ડનમાં જવું છે અને સામેવાળાને ગાર્ડનમાંથી બહાર જવું છે. આવા બે લોકો જ્યારે ભેગા મળી અને ચકેડી ફેરવે તો that kind of protein is called antiporter. Antiporter જે છે એનો મતલબ એ એક મોલેક્યુલને it will take from let's say outside to inside, અને એ જ ટાઈમે at the same time it will take another molecule from inside to outside. Clear? So these are called antiporters. આપણે હમણાં ભણશી એટલે થોડું ક્લિયર થશે. So these antiporters are malate alpha ketoglutarate carrier and glutamate aspartate carrier. Let us see the malate aspartate shuttle now. હવે આપણે malate aspartate shuttle જોઈએ. It starts with oxaloacetate. આ જે છે એ તમારી માઇટોકોન્ડ્રિયાની મેમ્બ્રેન છે, આ સાઇટોસોલ છે એટલે કે સાઇટોપ્લાઝમ, કોષરસ, અને જમણી બાજુ જે છે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઉપર યુ હેવ માઇટોકોન્ડ્રિયલ મેટ્રિક્સ. ક્લિયર? ઓકે, આમાં આઉટર મેમ્બ્રેન એટલે નથી દેખાડી બીકોઝ આઉટર મેમ્બ્રેન એઝ વી ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ ઇઝ પરમિએબલ ટુ એવરીથિંગ. એ પરમિએબલ છે, ઓકે, એટલે એની આરપાર વસ્તુ આરામથી આવી જઈ શકશે. ફાઇન. સો ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઇન સાઇટોપ્લાઝમ, સાઇટોપ્લાઝમની અંદર ઓક્ઝેલોએસિટેટ એટલે 4 કાર્બન વાળું કમ્પાઉન્ડ, that oxaloacetate gets converted into malate. આ ક્રેબ સાયકલમાં જે મેલેટમાંથી ઓક્ઝેલોએસિટેટ બને છે ને એનું ઓપોઝિટ રિએક્શન. ઓપોઝિટ રિએક્શન છે એટલે આ રિએક્શનમાં એક NADH યુઝ થશે, રાઈટ? યાદ કરો એમાં મેલેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ એન્ઝાઇમ હતું, એ એક NADH બનાવતું હતું. સાઇટોપ્લાઝમમાં આ મેલેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ ઓક્ઝેલોએસિટેટ પ્લસ એક NADH નો યુઝ કરી ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ અ મેલેટ. આ મેલેટ જે છે જેમાં તમને આ NADH નો પ્રોટોન પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. This malate will pass through this malate alpha ketoglutarate carrier
આ મેલેટને અંદર જવાની અનુમતિ છે. કઈ શરત પર? તો કે એની સામે આલ્ફા કીટોગ્લુટરેટ જે છે એ અંદરથી બહાર જશે. ઓકે, તો મેલેટ ઇન, આલ્ફા કીટોગ્લુટરેટ આઉટ. આને કહેવાય એન્ટીપોર્ટર, અને આ સ્પેસિફિક એન્ટીપોર્ટર નું નામ છે મેલેટ આલ્ફા કીટોગ્લુટરેટ કેરિયર. આ મેલેટ હવે અંદર પહોંચી ગયું. It still has that electron and proton from NADH. જે સાઇટોસોલમાં NADH હતું એનો ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોન છે આ રેડ કલરનો, right? Now this malate will get converted to oxaloacetate. આ તો Krebs cycle નું જ reaction છે, right? This is catalyzed by malate dehydrogenase. આમાં NAD plus gets converted to NADH plus H plus. હવે આ બહારનો જે H હતો અને પ્રોટોન હતો એ અહીંયા અંદર પહોંચી ગયું, right? So this is how this shuttle works. હવે આ oxaloacetate જે છે, this is the next portion of the cycle. Okay, આ oxaloacetate ને બહાર પણ પહોંચાડવું પડશે, but it cannot go directly કેમ કે oxaloacetate નો ટ્રાન્સપોર્ટર છે નહીં. તો શું કરશે? તો કે oxaloacetate જે છે is converted into aspartate. આ બેના સ્ટ્રક્ચરમાં તમે ફેર જુઓ તો there is only a difference of this amino group. Okay, NH3 નો જ ફરક છે. Aspartate is an amino acid. યાદ કરો, એ amino acid છે અને એમાં પણ acidic amino acid છે, right? So here you have aspartate. એ કઈ રીતના બન્યું? તો કે glutamate જે છે, which is another acidic amino acid, glutamate will give its amino group to oxaloacetate. Okay, glutamate નું NH3 છે એ oxaloacetate ને દાન કરશે. At that point of time oxaloacetate will become aspartate, અને donate કર્યા પછી glutamate will become alpha ketoglutarate. Clear? હવે aspartate જે છે એ આરામથી બહાર જઈ શકે. But again this is glutamate aspartate carrier, which is again an antiporter. આ aspartate ને બહાર લઈ જવા માટે એક glutamate બહારથી અંદર આવશે. Clear? Now this aspartate will again do the ulta fulta. આ aspartate નું amino group જે છે એ બહારના alpha ketoglutarate ને દેવામાં આવશે. એ જેવું alpha ketoglutarate ને દેશે તો it will become glutamate. Fine? અને aspartate will become oxaloacetate. તો આ રીતના we have come a full circle. Oxaloacetate to malate, malate જે બહાર હતું એને અંદર લઈ ગયા, malate માંથી electron and proton was donated to NADH. એટલે હવે બહારનું NADH જે હતું એ અંદર પહોંચી ગયું, right? This is how the NADH from glycolysis and other reactions in cytosol is carried into the matrix. Malate માંથી oxaloacetate, oxaloacetate માંથી aspartate, aspartate ને પાછું બહાર લઈ આવો અને opposite reaction, aspartate માંથી oxaloacetate, and the whole cycle continues. This is known as malate aspartate shuttle. Clear? આમાં બહાર NADH છે એ અંદર પણ NADH જ રહે છે. Now let us move on to the next shuttle, which is called glycerol phosphate shuttle. Glycerol phosphate shuttle જે છે is seen in brain, in skeletal muscle and insect flight muscle. તમે ખાલી જુઓ તો આ એવા મોલેક્યુલ આ એવા ટિશ્યુઝ છે કે સેલ્સ છે જેને ફ્રીક્વન્ટલી અને અચાનકથી પણ એનર્જીની જરૂર પડે, રાઈટ? આની પહેલાના જે હાર્ટ હોય, કાર્ડિયાક મસલ, તો યુ મસ્ટ નો કે એ સ્પેશલાઇઝ્ડ મસલ્સ છે કે એ તમે જ્યાં સુધી જીવશો ત્યાં સુધી they will not give up, right? તો હાર્ટ, લિવર અને કિડની જે છે એ થોડા લેડ બેક ઓર્ગન્સ છે કે એ શાંતિથી કામ કરશે. જ્યારે બ્રેન એટલે કે તમારું મસ્તિષ્ક, ઓકે, તમારું મગજ જે છે એને ધારો કે તાત્કાલિક એનર્જીની જરૂર પડે તો એને ત્યારે ને ત્યારે દેવી પડે. સેમ વિથ સ્કેલેટલ મસલ, તમારા કંકાલ સ્નાયુ, ધારો કે અચાનકથી ભાગવાનું થયું તો યુ રિક્વાયર એનર્જી. And same with insect flight muscle. Insect flight muscle એટલે કે જે કીડા હોય, insects હોય, right?
એના જે ફ્લાઇટના મસલ એટલે ઉડવા માટેના મસલ હોય which require a lot of energy, આવી જગ્યાએ ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ શટલ જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ ઇરિવર્સિબલ. ઓકે, આ રિવર્સિબલ નથી. આમાં અગર બહાર NaDH નો કોન્સન્ટ્રેશન ઘટી ગયું તો અંદરથી બહાર NaDH પહોંચાડવામાં આવશે નહીં. મેલેટ એસ્પાર્ટેટ શટલમાં એવું થાય, અગર બહાર NaDH ઘટી જાય કે જરૂર પડે તો અંદરથી બહાર જશે અને the opposite will take place if the inside NaDH reduces. Okay, but here it is irreversible. એકવાર આ ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોન અંદર પહોંચી ગયા પછી એને પાછા આવી શકતા નથી. It is effective even when cytosolic NaDH concentration is low. એવું વિચારો કે મેલેટ એસ્પાર્ટેટ શટલ જે છે એ NaDH બહારથી અંદર ત્યારે જ લઈ જશે અગર બહાર 100 મોલિક્યુલ હોય NaDH ના. ઓકે, 100 જણા લાઈનમાં ઊભા હોય ત્યારે મેલેટ એસ્પાર્ટેટ શટલ કામ કરશે. પણ અગર બહાર 10 જણા બી હોય ને, NaDH ખાલી એનું NaDH નું કોન્સન્ટ્રેશન લો હોય ત્યારે પણ ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ જે છે, ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ શટલ એ સાઇટોસોલમાંથી NaDH ને મેટ્રિક્સ સુધી લઈ જવાનું કામ ચાલુ રાખશે. Clear? So it is effective even when the cytosolic NaDH concentration is low. એની કોશિશ એ જ રહેશે કે સાઇટોસોલમાં જેટલું બી NaDH હોય એને બધાને અંદર લઈ જવામાં આવે. Clear? Now let us see how. સૌથી પહેલા આ NaDH છે, again આ H જે છે is shown in red color because it has that high energy electron and proton, right? The high energy electron જે છે is transferred to glycerol, it is transferred to dihydroxyacetone phosphate. આ બી મોલિક્યુલ તમારું જાણીતું છે કેમ કે ગ્લાયકોલિસિસ નું મોલિક્યુલ છે, રાઈટ? DHAP, dihydroxyacetone phosphate, આ એનું સ્ટ્રક્ચર. આ dihydroxyacetone phosphate માં તમે એક હાઇડ્રોજન એડ કરો. ઓકે, સો ઇટ becomes glycerol 3 phosphate. આ ઓક્સિજન જે છે એમાં એક આનો પ્રોટોન એડ કર્યો પ્લસ this another proton, NaDH plus H+. મેં તમને ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જ કીધું હતું કે NaDH જે છે એની સાથે હંમેશા એક ચોટેલું પ્રોટોન તમને જોવા મળે છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ નોટ ફોર્મિંગ અ બોન્ડ, એ બોન્ડમાં નથી હોતું બટ એ એની આજુબાજુ જ ચોટેલું હોય છે. So this proton plus this hydrogen plus electron will give you આ જે કાર્બન C double bond O છે ત્યાં it will give you OH and H. આ ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ થઈ ગયું. ગ્લિસરોલ મતલબ 3 OH વાળું ગ્રુપ, 1 2 and on third OH you have phosphate attached, એટલે glycerol 3 phosphate. Cytosolic NaDH is oxidized by glycerol 3 phosphate. It turns DHAP into glycerol 3 phosphate. Okay, આ glycerol 3 phosphate જે છે એ હવે એક ફ્લેવોપ્રોટીન ડિહાઇડ્રોજિનેઝ નામનું એન્ઝાઇમ છે જે માઇટોકોન્ડ્રિયાની ઇનર મેમ્બ્રેન ઉપર જોવા મળે છે. આ ફ્લેવોપ્રોટીન ડિહાઇડ્રોજિનેઝ જે છે એનું સબસ્ટ્રેટ ગ્લિસરોલ 3 ફોસ્ફેટ અને FAD છે. ગ્લિસરોલ 3 ફોસ્ફેટમાંથી આ હાઈ એનર્જી ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન ટ્રાન્સફર થશે FAD ઉપર. So FAD will get converted into FADH2 and glycerol 3 phosphate will get converted into DHAP. આ FADH2 જે છે it will go for electron transport chain, a complex 2, complex 3, complex 4 ના through એના electrons pass થશે અને that is how it will carry on. Okay, ખાલી આમાં લોસ ક્યાં છે તો કે NaDH નું NaDH રહેતું નથી. NaDH નો જે ઇલેક્ટ્રોન છે they are given to FAD to make FADH2. એ આગળ આપણે જોશી કે NaDH ની એનર્જી વધારે છે FADH ના કમ્પેરિઝનમાં. Clear? But till now I hope you have understood. This is very end the class, but આ lecture માં we discussed how the chemiosmotic hypothesis works in oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation શું છે
એમાં પ્રોટોન કઈ જગ્યાએથી કઈ જગ્યાએ મૂવ થશે, કેટલા એટીપી બનશે. વી ડિસ્કસ કે 4 પ્રોટોન જ્યારે ઇન્ટરમેમ્બ્રેન સ્પેસમાંથી મેટ્રિક્સમાં જાય ત્યારે 1 એટીપી બને છે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ વી ડિસ્કસ્ડ કે અગર સાઇટોસોલમાં NADH બનતું હોય તો એ માઇટોકોન્ડ્રિયામાં જઈ શકતું નથી. એની એનર્જી પણ યુટિલાઇઝ કરવા માટે યુ હેવ 2 શટલ્સ. We studied malate aspartate shuttle and glycerol phosphate shuttle. Malate aspartate shuttle જે છે એ રિવર્સિબલ છે, એ હાર્ટ, લિવર અને કિડનીમાં જોવા મળે છે, જ્યારે ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ શટલ ઇરિવર્સિબલ છે, એ બ્રેઇન, સ્કેલેટલ મસલ અને ઇન્સેક્ટ ફ્લાઇટ મસલમાં જોવા મળે છે. મેલેટ એસ્પાર્ટેટ શટલમાં NADH બહાર જે હોય એના ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન અંદર પણ NADH બનાવવા માટે જ યુઝ થાય છે. જ્યારે ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ શટલમાં બહારના NADH ના ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ પ્રોટોન આર યુઝડ ટુ મેક FADH2 in the mitochondria. આ જે ફેર છે NADH અને FADH2 વચ્ચે એ તમને ATP આપણે જ્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરશી in the next class, at that time you will see, ત્યારે તમને નોટિસ થશે કે ડિપેન્ડ કરે કે સેલ ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટ શટલ યુઝ કરશે કે મેલેટ એસ્પાર્ટેટ શટલ યુઝ કરશે, એના ઉપરથી એટીપી કેટલા બને છે નક્કી થશે. ફાઇન, ટિલ ધેટ ટાઈમ આ તમારા SBS માં પણ આપેલું છે, તો રીડ ઇટ વેલ, થોડું શાંતિથી રીડ કરો and ask me if you have any doubts. See you next time.